हाँ जी बच्चे, सो आप अज ना स्टार्ट कर रहे हैं अपना अज का टॉपिक आ। वैसे देखो जे मैं इनू देखिए तो यदा नाम आ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। वैसे मैं तुहानूं ये गल क्लीयर करदा कि ये रेडियो एक्टिव पोल्यूशन भी इस चैप्टर का नाम आ ते रेडिएशनस भी इस चैप्टर का नाम आ। सो ये ना अपने कोर्स दे विच जाके दो फोल्डरस च फॉल करूगा। एक तो साइंस वाले इनू पढ़ांगे आप एज अ रेडिएशन, तो एक पोल्यूशन वाले उहदे च आपां इनू पढ़ांगे रेडियो एक्टिव पोल्यूशनस। सो बेसिकली ये वैसे तो देखो नाम तो हुण इक्को ही लिखिया जा सकदा सीगा। सो ये दोवां टॉपिक्स दे विच फॉल करदा है साइंस दे विच रेडिएशनस, क्योंकि अपना ना एक सबजैक्ट साइंस भी पढ़ना है आपां। साइंस वो नहीं जो NCERT टाइप साइंस नहीं, जनरल साइंस जिहदे च कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हो गया, लाइट हो गया, साउंड हो गया, रेडिएशनस हो गया, ठीक है। सो वो चीज़ां वो नहीं जो 9वीं 10वीं दी किताबां च होंदियां है। बेसिकली असीं वो चीज़ां पढ़ांगे जो साडे पेपरां च आउंदियां सिद्धियां, जिवें सानूं सीधे सीधे जे क्वेश्चनस पुछ लैंदे आ कि फलाणे रंग दे कपड़े क्यों नहीं गर्मियां च पाउणे चाहीदे बिकॉज वो इस तरीके दे रीजन नाल रिलेटेड क्वेश्चनस जिहड़े आ पेपरां च आउंदे आ। ते स्पैशली PPSC दा ट्रेंड भी है, ठीक है। ते PSSB भी हुण इन्हां क्वेश्चनस नूं लैके जिहड़े पिछले 4-5 पेपर होए आ तां ओह अवेयर्ड आ बहुत। बाकी मुक्कदी गल यह है कि सानू कॉन्सैप्ट क्लीयर होना चाहिए है। सो रेडिएशनस अपने चैप्टर का नाम आ। देखो पहली गल यह है कि रेडिएशनस वाले चैप्टर की कहानी शुरू कित्थों होंदी है, जदों तक न्यूक्लीयर साइंस दी, ठीक है ना, मतलब कि नाभिक विज्ञान जिन्हों आप कह दिंदे आ, तो तुसीं सुनिया होना कि एक परमाणु हुंदा है, एक एटम हुंदा है। मसला एटम तक भी कुछ नहीं गा, ठीक है। एक एटम आ, एक परमाणु आ, ठीक है, जिहदी थ्योरी 12वीं सदी च एक इंग्लिश के टीचर सीगे डाल्टन, ठीक है, जिहड़े कि अगे जाके केमिस्ट्री च बड़ा नाम कमाउंदे आ, उन्होंने दित्ती सी ये थ्योरी। उस तो पहला किसी नूं ये भी नहीं सी पता कि जिहड़ा सोडियम नमक असीं खाने आ, ठीक है, वो छोटे छोटे एटम्स तो बनिया है, परमाणुओं तो बनिया है। तो हर एक चीज़ जिहड़ी आ वो एटम्स तो बनी हुई आ, परमाणुओं तो बनी है। पर किसी ने ये नहीं सी सोचा कि बई इस एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होणगे, मतलब ये अंदर भी कुछ कण होणगे। तो फिर कहानी चली कि बई एटम के अंदर की हुंदा है। पहला तो असीं सोचते सीगे कि शायद एटम भी एग्जिस्ट नहीं करते, कोई एटम नाम की कोई छोटी मोटी चीज़ हो ही नहीं सकती। पर एटम नाम की बहुत छोटी जी चीज़ एग्जिस्ट करती आ दुनिया च, ठीक है। बेशक उन्होंने असीं नंगी अख नाल नहीं देख सकते, बट इसदा मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो एग्जिस्ट करती है। तो हुण गल ये आ कि ये जिहड़ा एटम आ इहनूं तुसीं नंगी अख नाल नहीं दे सकते, इहदा साइज़ किन्ना कुह हुंदा है। तुसीं कहोगे ये साइज़ नूं लैके मैं क्यों विच छेड़ा छेड़ लिया। असल च साडे पेपर पाउण वालियां एजेंसियां अजकल इन्हां दे साइज़ नूं लैके भी सवाल क्रिएट कर रही हैं। किवें? हुण तुसीं एक गल देखो, आ एक लंबी पट्टी आ, ठीक है, कोई भी एक लंबी पट्टी होवे ते इहदी लंबाई जिहड़ी आ वो 1 मीटर आ, ठीक है। आ कोई लंबी पट्टी आ, इस पट्टी की लंबाई जिहड़ी आ वो 1 मीटर होवे, आ लो जी 1 मीटर, ठीक है। किसी ने कहता सर 1 मीटर हो गई, हुण ये दसो कि 1 सेंटीमीटर कितना होगा। तो हुण एक गल तो क्लीयर आ कि सेंटी एक शब्द आ जिहड़ा मीटर दे नाल शायद सफिक्स के तौर पर सफिक्स ही हुंदा अगे वाला कि प्रफिक्स हुंदा, प्रीफिक्स, ठीक है। चलो इन्नी कि मेरी इंग्लिश घैंट आ, ठीक है। सो साइंस दे विच असीं देख लिया कि मीटर के अगे सेंटी लग गया। सेंटी का मतलब ये आ कि वो चीज़ 100 गुणा छोटी हो गई। हुण मीटर तो 100 गुणा छोटे होने का मतलब आ 1/100 हो जाना, मतलब 1/100। तो 1/100 का मतलब हुंदा है 1/100 का मतलब हुंदा है, गौर करियो, 100 का मतलब हुंदा 10 के उपर कितनियां जीरोआं 2, ठीक है। 1000 का मतलब हुंदा है 10 के उपर 3 जीरोआं। तो जदों 1/10 की पावर 2 होवे तो इनू आपां उपर लिजा के 10 की पावर -2 भी लिख सकते हैं। सो इत्थों मैं एक गल कहना चाहुंदा कि 1 सेंटीमीटर जिहड़ा हुंदा ना वो 10 की पावर -2 मीटर हुंदा है। आ गल समझ लियो। तुसीं कहोगे ये गल सीधी जी तो कहण वाली सी कि 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर, वो गल्लां हुण गईयां। साइंस की भाषा च आइयो ना, तो गल साइंस की भाषा च ही करांगे हुण आपां। ते साइंस की भाषा च ही अगला सवाल पुछदा है सानूं, जिवें किसी ने कहता कि 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर, 100 का मतलब आ 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर है 10 की पावर 100 सेंटीमीटर। तो जे 1 सेंटीमीटर नूं लिखना होवे तां लिखांगे 10 की पावर -2 मीटर। उल्ट गया ना, इधर आउण करके वो पावर जिहड़ी सी प्लस तो माइनस च कन्वर्ट हो गई है। सो इन्ना की फर्क आ। हुण तुसीं एक गल कहोगे मैनूं कि मिली किन्ने गुणा छोटा हुंदा है, 1000 गुणा।
मिली हमेशा किन्ने गुणा छोटा हुंदा है 1000 गुणा, इस करके 1 मीटर बराबर है 1000 मिलीमीटर। पर जे मैनू कोई कहे कि सर 1 मिलीमीटर किहदे बराबर आ, तुसीं कहोगे 10 की पावर -3 मीटर के बराबर। ठीक है, सेम किसी ने कहा सर म्यू मीटर किन्ने दे बराबर आ, म्यू एक नवा साइन आ म्यू। ठीक है, इस तरीके नाल पैंदा है 1 म्यू मीटर, इहदा आ प्रनंसिएशन हो गई। ये हुंदा है 10 की पावर -6 मीटर, 10 की पावर -6 मीटर। ये बहुत ज़्यादा छोटा साइज आ। तो तुसीं एक गल सोचो, मीटर तो 1000 गुणा छोटा हुंदा है मिली, ते मिली तो भी 1000 गुणा छोटा की हुंदा है म्यू। हुण इस तो अगे एक होर आ गया अपने कोल, अगला अपने को आ गया नैनोमीटर, 10 की पावर -9 मीटर मतलब ये। तो अगला आ गया एक एंस्ट्रॉम, 10 की पावर -10 मीटर। एक आ गया पीकोमीटर, 10 की पावर -12 मीटर। तो एक आ गया फर्मीमीटर, 10 की पावर -15 मीटर। सो जिन्हों आ याद नहीं गए वो याद कर लियो, क्योंकि आने वाले पेपरों का ट्रेंड आ हुण। ठीक है, कि मीटरां दे विचों किन्ने दे बराबर आ। ठीक है, सो सब तो पहली गल कि साइंस का इन्ना क लॉजिक तो सानू समझ आना चाहिए। हुण तुसीं कहोगे रेडिएशन वाला चैप्टर छेड़िया सीगा, विच आ राम कहानी किधरों आ गई। वजह सी इहदी कि ये राम कहानी विच आउणी सी। इहदा सब तो मुख कारण ये आ क्योंकि हुण मैं तुहानूं दो गल्लां दस्सणीआं है कि एक एटम का साइज़ किन्ना क हुंदा है, फिर मैं कहूँगा कि एटम के अंदर न्यूक्लीयस हुंदा है, नबी हुंदी ओहदी, मतलब ਉਹਦਾ सेंटर हुंदा है। तुसीं पुछोगे मेरे को अगला सवाल कि सर फिर ये भी दस दो कि न्यूक्लीयस का साइज़ किन्ना क हुंदा है, तो फिर मैं किवें समझाऊँगा कि एटम इस रेंज का हुंदा है ते न्यूक्लीयस ਉਹਦਾ इन्ने रेंज का हुंदा है ते दोवां दे विच की संबंध आ। सो ਉਹ चीज़ां नूं क्लैरीफाई करन वास्ते आ गया अपने कोल। ठीक है, 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर, 1 मिलीमीटर 10 की पावर -9 मीटर। हुण एक गल दसो बई 1 मीटर दे विच किन्ने सेंटीमीटर हुंदे आ, किन्ने 100, ते 1 मीटर च किन्ने मिलीमीटर हुंदे आ 1000। मीटर तो 100 गुणा छोटा है की भला, मीटर तो 100 गुणा छोटा है की सेंटीमीटर, ते मीटर तो 1000 गुणा छोटा है की भला मिलीमीटर। ਇਹਦਾ मतलब एक गल समझ आ गई कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होंगे आ। उस स्केल ते भी देखिया होना तुसीं, इत्थे 5 लिखिया हुंदा, इत्थे 6, इत्थे 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ते एवें हुंदा है। आ 1 सेंटीमीटर हुंदा है। ठीक है, ਉਹਦੇ अंदर आ मिलीमीटर होंगे आ। बई जे 1 सेंटीमीटर च 10 मिलीमीटर होंगे आ, ठीक है, तो 1 मिलीमीटर किहदे बराबर होगा भला, फिर उल्ट जूगा 10 की पावर -1 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर किहदे बराबर हो जाऊगा 10 की पावर -1 सेंटीमीटर। सो ये हिसाब नाल जे मैं आ चीज़ां घटावां ना, हुण तुसीं एक गल दसो मीटर तो सेंटीमीटर किन्ने गुणा छोटा है, वो मीटर तो सेंटीमीटर किन्ने गुणा छोटा है 100 गुणा। ਇਹਦਾ मतलब हर एक चीज़ 10 की पावर 2 नाल घटदी जाऊगी, हर एक चीज़ 10 की पावर 2 नाल घटदी जाऊगी जे तुसीं ਉਹਨੂੰ सेंटीमीटर च कन्वर्ट करना है। 1 मिलीमीटर बराबर है 10 की पावर -3 मीटर, तो सेंटीमीटर च कितना है 10 की पावर माइनस कितना है 1, क्योंकि जे इधर 10 की पावर 2 सीगा, इधर जाके 10 की पावर -2 हो गया, तो जे इधर 10 की पावर 1 आ तो इधर जाके 10 की पावर कितना हो गया -1। तो जे 1 म्यू मीटर 10 की पावर -6 मीटर आ तो बई सेंटीमीटर च कितना हो जाऊगा 2 घटता जाऊगा। ये 3 -3 की जगह तो -1 रह गया, ये -6 की जगह तो -4, ये -9 की जगह तो -7, ये -10 की जगह तो -8, ये -12 की जगह तो -10, तो ये -15 की जगह तो -13। तुहाडे कोल पेपरां च इन्ना को कन्फ्यूज़ करा देणगे ना, वो पुछणगे पता की कि 1 एंस्ट्रॉम बराबर है, 1 एंस्ट्रॉम बराबर है 10 की पावर -6 सेंटीमीटर, 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, 10 की पावर -10 सेंटीमीटर कि 10 की पावर -12 सेंटीमीटर। तुहाडे चों 80% बस रट्टा वज्जिया हुंदा है कि 1 एंस्ट्रॉम 10 की पावर -10 हुंदा है, पर ये सोचते ही नहीं कि मगरले यूनिट की दिते हुए आ, मीटर दिते आ कि सेंटीमीटर। जे तो दिते हुंदे मीटर तो आंसर आ सही सी। 1 एंस्ट्रॉम बराबर है 10 की पावर -10 मीटर, तो सेंटीमीटर चो कितना है 10 की पावर -8। सो ये कन्वर्जेंस हो गई बस। सो हुण तुसीं कहोगे कि किहड़ियां याद करनियां, बस आ मीटर का सेंटीमीटर नाल संबंध, सेंटीमीटर तो छोटा मिलीमीटर, मिलीमीटर तो छोटा अगला सीधा याद करना है म्यू, उस तो छोटा नैनो, उस तो छोटा एंस्ट्रॉम, उस तो छोटा पीको, ते उस तो छोटा किहड़ा फर्मी। बस
ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਟਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਫਰਮੀ ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਐਟਮ ਕਿਸ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ 10 ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਿਹੜੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ 15 ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ। ਸੋ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਕਿ ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਜ਼ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਟਮ ਦਾ ਤੇ ਫਰਮੀ ਮੀਟਰ 'ਚ ਸਾਈਜ਼ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ 10 ਮੀਟਰ। ਇੱਕ ਫਰਮੀ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ 15 ਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਆ। 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ 10 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1/1 ਦੇ ਮਗਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਆਂ? 10। 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 15, 1 ਦੇ ਬਟੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਆਂ? 15 ਜ਼ੀਰੋਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, 1/10 ਦੇ 1 ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗੇ 10 ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, 1/1 ਦੇ ਅੱਗੇ 15 ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ 10 ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਭਲਾ? 5 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, 1 ਦੇ ਮਗਰ 5 ਜ਼ੀਰੋਆਂ, ਇੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਫਰਮੀ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਭਲਾ? 5। ਇੱਕ ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਲੱਖ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਰਮੀ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਗਏ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਭੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਖ ਗੁਣਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ? ਲੱਖ ਗੁਣਾ। ਇੱਕ ਐਟਮ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਲੱਖ ਗੁਣਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਐਟਮ ਆ, ਤੇ ਐਟਮ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਛੋਟਾ ਹੈ? 1 ਲੱਖ ਗੁਣਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਭਲਾ? ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਚੱਲੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ? ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਸ ਐਟਮ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਾ, ਐਟਮ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਸਾ ਹਿੱਲ ਜੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਉਸ ਐਟਮ 'ਚੋਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਦਿਨ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਟਮ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਟੁੱਟੂਗਾ? ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੜੇ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਲਫਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ, ਬੀਟਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ, ਗਾਮਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ 'ਚੋਂ ਵੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਰਿਮੋਟ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੀਵੀ ਵਾਲਾ ਰਿਮੋਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਨਫਰਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਲਾਈਟ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਆ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਐਕਸ-ਰੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੱਡੀ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਈਕਰੋ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ, ਰੇਡੀਓ ਵੇਵ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਲੂਟੁੱਥ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਰਿਮੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਚਾਹੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਦੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਲੂਟੁੱਥ ਦੀਆਂ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰਿਮੋਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਚਾਹੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾਈਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਾਂ ਘੱਟ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨੌਨ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਨਹੀਂ ਮਚਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਾਰਸੀਨੋਜਨਸ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਾਰਸੀਨੋਜਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਮਚਾ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਤੇ, ਫਿਰ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਉਹ ਨੇ ਅਲਫਾ ਰੇਜ਼, ਬੀਟਾ ਰੇਜ਼ ਤੇ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼। ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਇਹ ਵੀ ਨੇ
ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਵੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਗਿਣਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਰਿਮੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਤੇ। ਬਲੂਟੁੱਥ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਸ ਤੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੋਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ, ਸਾਡੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ, ਬੋਨਸ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਖਿੱਚਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਨ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨੇ, ਘੱਟ ਖਤਰਨਾਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਐਕਸੈਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਐਡੀਆਂ ਕੋ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਐਕਸ-ਰੇਜ਼, ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਚਿੰਤਾ ਦੂਜੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ? ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਛੂੰਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੈਕਚਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਲੈਕਚਰ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਮਗਰ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਾਈਲ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ? ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਆ ਲਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੱਢਦੀਆਂ ਏ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਨੌਨ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਤੜਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅਲਫਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ, ਬੀਟਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਗਾਮਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ। ਤੇ ਨੌਨ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਤੇ ਨੌਨ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਤੋਂ ਵੱਧ એનર્ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ એનર્ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਨੌਨ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਲਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 'ਚ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ એનર્ਜੀ ਆ? ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ એનર્ਜੀ ਬਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਬਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ। ਇਟ ਮੀਨਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ। ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੈਲਰੀਜ਼ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਇਹ ਕੀ ਵਾਕਈ એનર્ਜੀ ਇਕੱਲੀ ਕੈਲਰੀਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਊਲਸ 'ਚ ਵੀ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜੂਲ ਵੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਜੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੋਸ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਮਾਈਲਸ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ? ਜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਇੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਕੈਲਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਆ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ, ਜਾਊਲਸ ਦੂਜਾ ਯੂਨਿਟ ਆ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ, ਕੱਲਾ ਵੋਲਟ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਵੋਲਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਤੀਸਰਾ ਯੂਨਿਟ ਆ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ PPSC ਬੜੇ ਨੀਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ 2 ਤੇ 3 ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ 2 ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ, ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ ਬੜੀ ਫੈਕਚੁਅਲ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਪਾ ਕੇ ਤੀਜੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ એનર્ਜੀ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਬੀ ਮੇਜਰਡ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੋਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਮੇਜਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ 'ਚ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਉਹ ਬਈ ਵੋਲਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਈ ਕਿੰਨੇ ਵੋਲਟ ਆਉਂਦੀ ਆ? 220 ਵੋਲਟ, 220 ਵੋਲਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ
ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਭਲਾ? એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ। ਤੇ ਵੋਲਟ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਭਾਅ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬਈ ਹਾਂ ਘਰੇ ਲਾਈਟ ਆਈ ਆ, ਬਈ ਕੀ ਆ ਵੋਲਟੇਜ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਰੰਟ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਵੋਲਟੇਜ ਐਂਡ ਕਰੰਟ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਪ ਲਓ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਊਰਜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ 3 ਯੂਨਿਟ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ, ਜੋਲਸ ਤੇ ਤੀਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕੈਲਰੀਜ਼। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਤੁਰੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਇੰਸ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਂ। 2 ਲੈਕਚਰਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਲਾ? ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ? ਨੌਨ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨੌਨ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਰੇਡੀਓ ਐਂਡ ਸੈੱਲਫੋਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਹੋ ਗਏ, ਆ ਸਾਡੇ ਰਿਮੋਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਰਿਮੋਟ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਤੇ। ਠੀਕ ਆ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਚੱਲਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਬਲੂਟੁੱਥ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਲੂਟੁੱਥ ਟਾਈਪ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਤੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੇਂਜ ਤੇ। ਕਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਤੇ? ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੇਂਜ ਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆ ਲਾਈਟ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆ? ਯੈਸ, ਲਾਈਟ ਵੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲਾਈਟ ਵੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸੇ એનર્ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆ? ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਸ ਕੋਈ ਰੇਂਜ એનર્ਜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਗਾਮਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਗਾਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਸਟ ਇੱਕ ਨਾ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਕੱਲੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ એનર્ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਕੰਬੀ ਵੀ ਨਾ ਉਲਝ ਨਾ ਜਾਇਓ ਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ 2 ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਆ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ? ਮੈਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਨਹੇਲ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ। ਧੁੱਪ ਚੜੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ ਸੇਕ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਪੈਕੇਟਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਲਾਈਟ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੈਕੇਟਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਬਾਇਓ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਸਨਲਾਈਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਲਫਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਇਨਹੇਲ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਰਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਕੱਲੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਏ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਕੱਲੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਏ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੇ ਨੌਨ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਖਤਰਾ ਕਿੱਥੇ ਵੱਧਦਾ ਏ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ, ਐਕਸ-ਰੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ, ਗਾਮਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਿਪੀਕਲ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਹੋਣੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਰੈਮੀਵੁਕਸੀ, RMI
VUXY RMIVUXY ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਮੀਵੁਕਸੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੀ ਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ? ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਜ਼। ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੀ? ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਜ਼। ਬਲੂਟੁੱਥ ਸੈੱਲਫੋਨ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਓਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਲੂਟੁੱਥ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਤੋਂ ਤਾਂ, ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ। ਸੂਰਜ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਜ਼। RMI ਮਤਲਬ ਇਨਫਰਾਰੈਡ, V ਮਤਲਬ ਵਿਜ਼ੀਬਲ। ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਦੇਖ ਪਾਉਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਪਾਉਣਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਦੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ, ਤੇ ਨਾ ਇਨਫਰਾਰੈਡ। ਹਾਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਖ ਪਾਉਣਾ ਮੈਂ। ਆਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ? R। ਆਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? M। ਆਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? I। ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ, ਆ U, ਆ X, ਆ Y। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ V ਕਿਉਂ ਖਾ ਗਿਆ? ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਵੀ 7 ਰੰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਨੇ ਭਲਾ? 7 ਰੰਗ। ਵਾਇਲਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਰੈੱਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਵਿੱਚ। ਵਿਬਗਿਓਰ, VIBGYO ਤੇ R, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਵੱਧਦੀ ਆ। એનર્ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਬਈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ એનર્ਜੀ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਜ਼, ਇਨਫਰਾਰੈਡ, ਅਲਟਰਾ ਕਿ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ એનર્ਜੀ ਕਿਹਦੀ ਵੱਧ ਜਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ એનર્ਜੀ ਕਿਹਦੀ ਵੱਧ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਲਾਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੌਨ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਨ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਲਟਰਾ ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼, ਤੇ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਸ ਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਠੀਕ ਆ, ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਨੌਨ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੋੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਿ ਵਾਇਲਟ ਕਿਹਦੀ એનર્ਜੀ ਵੱਧ ਆ? ਰੈੱਡ ਦੀ ਕਿ ਵਾਇਲਟ ਦੀ, ਕਿਹਦੀ એનર્ਜੀ ਵੱਧ ਆ? ਵਾਇਲਟ ਦੀ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ એનર્ਜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹਦੀ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਪਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਜੇ ਕੁਝ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਨਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੱਕ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬਈ ਵਾਇਲਟ ਕਲਰ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਕੁਛ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦਾ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਵਟ ਇਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕਿਸੇ ਸਬਸਟਾਂਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟਾਂਸ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆ ਗੈਸ, ਠੀਕ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਪਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਜਦੋਂ ਹਵਾ 'ਚ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਰਪਚਰ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਐਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਆਹ ਐਟਮ ਆ, ਐਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ।
ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਸਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਲੀਕ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਇੱਕ ਪੜਾਊਗਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਠੀਕ ਆ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਪੜਾਊਗਾ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪਏ ਆ, ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੂਜੇ ਐਟਮਸ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ? ਕੈਮੀਕਲ। ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਊਗਾ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੰਟੇਨਰ ਆ, ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਗੈਸ ਪਈ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਉਸ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਐਟਮਸ ਤੋਂ ਬਣੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਯੈਸ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਸਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਯੈਸ। ਕੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਕਿ ਉਹ ਰਪਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਆ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਧਾਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਐਟਮਸ ਦੀ ਬਣਦੀ? ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਟਮਸ ਦੀ ਬਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਮੇਜ਼, ਓਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਐਟਮਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹੂੰਗਾ ਯਾਰ ਹਰ ਐਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਪਚਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਯੈਸ। ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਾਗਤਾ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਕਾਰਬਨ ਇਹ ਉਹ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਭੀ ਸਟੇਬਲ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਕੁਝ ਧਾਤੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਫੈਨੋਮੇਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਾਰਬਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਹ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ ਇਹ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਇੰਸ ਦੂਸਰੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਕਾਰਬਨ 12, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਆ ਕਾਰਬਨ 14। ਡਰ ਨਾ ਜਾਇਓ ਕਿ ਕਾਰਬਨ 12 ਤੇ ਕਾਰਬਨ 14 ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਆ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਔਖੀ ਸਾਇੰਸ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਾਰਬਨ 14 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਐਟਮ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ 12 ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ 14। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਆ, ਕਾਰਬਨ 12 ਕਿ ਕਾਰਬਨ 14? ਕਾਰਬਨ 14। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਅਨਸਟੇਬਲ ਆ, ਕਾਰਬਨ 12 ਦਾ ਕਿ ਕਾਰਬਨ 14 ਦਾ? ਕਾਰਬਨ 14 ਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨਾ? ਬਸ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ? ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨੌਨ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਜਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਜਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਬੀਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ? ਗਾਮਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ 14, ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਯਾਰ, ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ 14 ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਐਮਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੌਨ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਸਹੀ ਕਿ ਗਲਤ?
ਗਲਤ। ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਐਮਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਆਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਕੁਝ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਲਓ ਜੀ, ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੀਕੁਅਲ, ਕਿਊਰੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਆ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਆ। ਫੋਰਸ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਊਟਨ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨਿਊਟਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬੀਕੁਅਲ। ਇੱਕ ਕੀ ਆ? ਕਿਊਰੀ। ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਯੂਨਿਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਯੂਨਿਟ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਨ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨਿਟ ਮਾਪਣ ਦੇ ਆ? ਸੀਵਰਟ। ਸੀਵਰਟ ਕੀ ਆ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੀਵਰਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੂਨਿਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਫਲੋਰੀਨ ਆਰਸੈਨਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਸਵੀਟ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਸਵੀਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਵੀਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨਿਟ। ਇਹ ਇਕਾਈ ਆ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਅਬਜ਼ੌਰਵ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਿਸਿਬਲ ਅਮਾਊਂਟ, ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਇਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਬੈਕਵਰਲ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜੀ? ਕਿਊਰੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਵਟ ਕੀ ਆ, ਸੀਵਟ ਉਹ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਅਬਜ਼ੌਰਵ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ? ਸੋ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜੀ ਆਪਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਬਨ 14 ਇੱਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਅਨਸਟੇਬਲ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਾਤੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਟਮਸ ਦੀ ਬਣੀ ਆ। ਪਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਸੋਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਸਾਲਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਟਮਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਲੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਡੀਅਮ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਐਕਟੇਨੀਅਮ, ਥੋਰੀਅਮ, ਇਹ ਕੁਝ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਕਰਿੰਗ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਖੋਦੋ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, એનર્ਜੀ ਦੇ ਸੋਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ એનર્ਜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਫ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਭਾਫ ਨਾਲ ਟਰਬਾਈਨਸ ਘੁਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਘੁੰਮੇ ਹੋਏ ਟਰਬਾਈਨਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਟਰਬਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਂਡ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਗਾ ਮੈਂ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ? ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਆ PPSC ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਫ ਲਾਈਫ। ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜੀ? ਹਾਫ ਲਾਈਫ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋਊਗਾ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਭਲਾ? ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੋਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਨਸਟੇਬਲ ਆ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ 14 ਅਨਸਟੇਬਲ ਆ,
ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਰਬਨ 14 ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆ ਭਲਾ? ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ 14 ਹੈ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਆ? ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁੱਖ ਆ ਪੁਰਾਣਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੋਸਿਲਸ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ ਕਾਰਬਨ 14 ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੋਜ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੋਸਿਲਸ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ 14 ਦਾ ਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਚੱਕਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬਨ 14 ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਬਨ 14 ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਟਦੀ ਆ, ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਟੁੱਟਦੀ ਅੱਧੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਕਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਓਰੀਜਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 16 ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਜਾਂ 35 ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਜਾਂ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਆ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਘਟਦਾ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਭਲਾ? 20 ਗ੍ਰਾਮ। ਫਿਰ ਉਹ ਘਟਦਾ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ? 10 ਗ੍ਰਾਮ। ਫਿਰ ਉਹ ਘਟਦਾ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ? 5 ਗ੍ਰਾਮ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਜਾ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਤੀਜਾ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਚੌਥਾ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਵਾਂ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਛੇਵਾਂ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਵਾਂ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਠਵਾਂ ਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ? ਕਿ ਹਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਓਨੇ ਤੇ ਫਿਕਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਾਰਬਨ 14 ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 80 ਗ੍ਰਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ? 80 ਗ੍ਰਾਮ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ 5600 ਸਾਲ। ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੀ? 5600 ਸਾਲ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਕਾਰਬਨ 14 80 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਣ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਊਗਾ ਭਲਾ? 5600 ਸਾਲ। ਫਿਰ ਇਹ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਣ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਊਗਾ ਭਲਾ? 5600 ਸਾਲ। ਫਿਰ ਇਹ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਊਗਾ? 5600 ਸਾਲ। ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲਈ ਉਨੇ ਸਾਲ ਹੀ ਲਊਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਲਿਓ ਕਿ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਘਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਘਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਓਰੀਜਨਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਓਰੀਜਨਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਫ ਲਾਈਫ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਕਾਰਬਨ ਕਹਿਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਨਾਨ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹ ਕਦੀ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਟੁੱਟਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PCS 2018 ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਆ ਸਵਾਲ ਸੀ PCS 2018 'ਚ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਮ PPSC ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ, 100 ਗ੍ਰਾਮ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 87.5 ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ, ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਸਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ 87.5 ਗ੍ਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਚ, 87.5 ਗ੍ਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਚ 28 ਸਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਉਹ 87.5 ਗ੍ਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਚਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੀਗਾ? 100 ਗ੍ਰਾਮ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? 87.5 ਗ੍ਰਾਮ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਚਿਆ? 12.5 ਗ੍ਰਾਮ। ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਚਿਆ? 12.5। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਓਰੀਜਨਲੀ ਸੀ ਉਹ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਬਚਿਆ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਆ? 12.5 ਗ੍ਰਾਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ? ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ? 50 ਗ੍ਰਾਮ। ਫਿਰ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ? 25 ਗ੍ਰਾਮ। ਫਿਰ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ? ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ 28 ਸਾਲ ਨੂੰ 27 ਸਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ 24 ਗ੍ਰਾਮ ਕਰ ਲਓ, 24 ਈਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਰੌਲਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। 24 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਣ ਲਈ, 50 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਣ ਦੀ, ਤੇ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ?
12.5 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ 50 ਤੋਂ 25 ਤੱਕ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ 25 ਤੋਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ 50 ਵਾਰ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਟੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ 50 ਤੋਂ 25 ਤੱਕ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਟੀ, ਤਾਂ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 12.5 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਟੀ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਟੀ ਜਮਾ ਟੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 3t, ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿੰਨਾ 24 ਸਾਲ, ਤੇ ਟੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 8 ਸਾਲ। ਆਹ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਭਲਾ 8 ਸਾਲ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਸੇ ਨੌਨ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ। ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ ਘਟਦਾ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਅਮਾਉਂਟ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਧ ਗ੍ਰਾਮ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚੋਂ 70 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ 35, ਤੇ 35 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ 17.5 ਗ੍ਰਾਮ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਹਾਫ ਲਾਈਫ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 160 ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਓਰੀਜਨਲੀ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਫ ਲਾਈਫ 5 ਸਾਲ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਆ ਜੀ 5 ਸਾਲ। ਤਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ਘਟਦੇ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿਣ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ, ਘਟਦੇ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿਣ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ 160 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਰਹੂਗਾ 80 ਗ੍ਰਾਮ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਊਗਾ 5 ਸਾਲ। ਫਿਰ ਉਹ 80 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਾਊਗਾ 5 ਸਾਲ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 10 ਸਾਲ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਸਰ ਆਹ ਫੋਟੋ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਆਹ ਫੋਟੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੇ PPSC ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। 72 ਗ੍ਰਾਮ ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਪਦਾਰਥ ਆ ਉਹ 72 ਗ੍ਰਾਮ ਆ, ਤੇ 72 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 36 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ 10.3 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 36 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 18 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ 10.3, ਤੇ 18 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 9 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ 10.3। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਪਦਾਰਥ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ 72 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਐਂਡ 'ਚੋਂ 63 ਗ੍ਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 63 ਗ੍ਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ 63 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਐਂਡ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ 'ਚ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ 72 ਚੋਂ 63 ਗ੍ਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਚ ਗਿਆ 9 ਗ੍ਰਾਮ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, 72 ਤੋਂ 36 ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ 10 ਸਾਲ, 36 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ 10 ਸਾਲ, ਤੇ 18 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ 10, ਤੇ 10 ਤੇ 10 ਤੇ 10 ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਭਲਾ 30.3 ਮਿੰਟ। ਚਲੋ ਜੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 72 ਗ੍ਰਾਮ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੀਗਾ ਤੇ 63 ਗ੍ਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ 72 ਗ੍ਰਾਮ 72 ਗ੍ਰਾਮ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ 63 ਗ੍ਰਾਮ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਣ 'ਚ ਜਾਂ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣ 'ਚ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਹਾਫ ਲਾਈਫ 10.3 ਮਿੰਟ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ 30.3 ਮਿੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ 63 ਗ੍ਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ 9 ਗ੍ਰਾਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਲਾਓ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਨਾ ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਲਾ? ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਨੌਨ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਗੱਲ? ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਉਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਊਂਗਾ? ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਜੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਆ,
ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ 'ਚ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲੋਟਰੋਨ ਇੱਕ ਵੈਂਡੀਗ੍ਰਾਫ ਜਨਰੇਟਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ 4 ਅੱਖਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਾਤੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹ ਪਰਚੀ ਪੁਰਚੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਆਹੀ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਫਿਕਸ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਆਹ ਕਰਕੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਸਿਰੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਟਾ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਐਂਡ 'ਚ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ ਮਿਊ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰੇ ਲਾਤੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਐਂਡ 'ਚ ਲੈਮਡਾ ਬਟੇ 4 ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੀਟੈਕ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ 50-60 ਲੱਖ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਖੈਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਚਾ ਨੀਵੇਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਮਗਰ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘੱਟ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ, 2 ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭਲਾ? ਨੌਨ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਨੌਨ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਨ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਆ ਜਾਂ ਥਿਊਰੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਅੱਡ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਰੱਟਾ ਮਾਰਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਰੱਟਾ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਕਨਸੈਪਟ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਨੌਨ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਲਾਈਟ, ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਸ, ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਵੇਵਸ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਲਾ? ਨੌਨ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭਲਾ? ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਅਲਫਾ ਰੇਜ਼, ਬੀਟਾ ਰੇਜ਼, ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ, ਉਹ ਵੀ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਆਪਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਵੀ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, UVA, UVB ਤੇ UVC। UVC, UVA ਤੇ UVB, UVC ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ એનર્ਜੈਟਿਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਤੇ UVC ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਪਤਾ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ 2 ਲੇਅਰਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੀ ਲੇਅਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ। ਸਾਡੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੇਅਰਸ ਨੇ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਕੰਨ ਉਲਝਣਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੈਸੋਸਫੇਅਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਐਗਜ਼ੋਸਫੇਅਰ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਲੇਅਰਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਇਨੋਸਫੇਅਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਬਸ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੇਅਰ ਆ ਨਾ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਓਜ਼ੋਨ ਦੀ ਮੋਟੀ ਚਮੜੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਤੇ ਬਾਹਲੀ ਤਗੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ UV ਵੀ ਅੱਗੇ 3 ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ, UVA, UVB ਤੇ UVC। ਆਮ ਬੰਦਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਘ ਜੂਗਾ UV ਨੂੰ UV ਕਹਿ ਕੇ, ਪਰ PPSC ਵਰਗੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ UV ਵੀ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ? UVA, UVB ਤੇ UVC। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ RMI, ਬਈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ? V ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕੀ ਭਲਾ? ਵਿਬਗਿਓਰ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਬਗਿਓਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਭਲਾ? એનર્ਜੀ, ਊਰਜਾ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ? U,
ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਯੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਏ, ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਬੀ, ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਸੀ। RMI ਇਹ V ਆ ਕੀ ਆ ਭਲਾ U, ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਆ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼। ਇਹ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੇਂਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ UV ਨੂੰ UVA, UVB ਤੇ UVC ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਰੇਂਜ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਦੀ ਕੀ ਪਤਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਕਿਪ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। RMI VUXY ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਨੌਨ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨੇ। ਬੋਡੀ 'ਚ ਟੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹ UVB ਨਾਲ ਹੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਆ। UVC ਤਾਂ ਕਾਰਸੀਨੋਜਨ ਆ, ਨਿਰਾ ਕੈਂਸਰ ਆ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰੋਤ ਆ, ਕਾਰਨ ਆ। ਸੋ ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨੇ, ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਨੌਨ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਸੋ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਆ ਲਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਸੀਨੋਜਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆ ਗਿਆ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਤੇ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼, ਅਲਫਾ ਰੇਜ਼, ਬੀਟਾ ਰੇਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨੇ ਕਿ ਨੌਨ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨੇ? ਇਹ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਅਮਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ 100% ਕੀ ਨੇ ਭਲਾ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨੇ। ਹਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ UVC, ਇੱਕ UVC, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ ਐਕਸ ਰੇਜ਼। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਆ? ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼, ਅਲਫਾ ਰੇਜ਼, ਬੀਟਾ ਰੇਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਭਲਾ? ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਚੋਂ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਲਫਾ, ਇੱਕ ਬੀਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਗਾਮਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਡਿਟੇਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਜਸਟ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਊਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਸਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਵੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦਾ ਹੈ? ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਦਾ। ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਆ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭਲਾ? ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਦਾ। ਆ ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੇ ਬੀਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੇ ਗਾਮਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ 'ਚ ਨਾ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰਲੀ ਸਾਇੰਸ ਨਾ ਤੇ ਜਰਨਲ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬਹੁਤੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁਆਂਟਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੇ ਗਾਮਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ? ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਮਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੀਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੇ ਗਾਮਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਭਾਰੇ ਕਿਉਂ ਆ ਬੀਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੋਂ ਤੇ ਗਾਮਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੋਂ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੱਸੂਗਾ। ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਬੀਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੇ ਗਾਮਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇੋਂ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਐਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਮਾਈਨ 'ਚ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਫਲਾਣੀ ਖਦਾਨ 'ਚ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਉੱਥੇ
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਐਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪਊਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸ਼ੀਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪਊਗੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਐਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ। ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬੀਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ, ਮਤਲਬ ਧਨਾਤਮਕ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਣਾਤਮਕ ਚਾਰਜ। ਠੀਕ ਆ, ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੇ ਬੀਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਟੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬਨ 14 ਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਬੀਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਕੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਮ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੀਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਐਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਧ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ? ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਗਾਮਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਮਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਗਾਮਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਗਾਮਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀਗਾ ਪਲੈਂਕ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਬੀਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਗਾਮਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਵ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੇਤ ਪਈ ਆ, ਹਵਾ ਚੱਲੀ, ਰੇਤ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਜੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਵ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵੇਵ ਜਸਟ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਜਸਟ ਬਿਨਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲਾਈਟ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਜਦੋਂ 8 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ, ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ, ਨਾਨ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਨ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨੇ ਚਾਹੇ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਲ ਨੇਚਰ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਆ? ਦੋਹਰੀ ਨੇਚਰ ਆ, ਦੋਹਰੇ ਲੱਛਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ? ਹੁਣੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ ਅਲਫਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਭਲਾ? ਬੀਟਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਲਕੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਮੈਂ ਭਲਾ? ਗਾਮਾ, ਮੈਂ ਗਾਮਾ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਗਾਮਾ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੈਕੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ, ਲਾਈਟ ਵੀ ਇੱਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਲਾਈਟ ਪੈਕੇਟਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਲਾਈਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕੇਟਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਸੀ, ਫੋਟੋਨ। ਕੀ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ? ਫੋਟੋਨ। ਫੋਟੋਨ ਕੀ ਆ? ਪੈਕੇਟ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਵਟ ਇਜ਼ ਫੋਟੋਨ? ਪੈਕੇਟ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਟ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਪੈਕੇਟਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਧ 'ਚ ਪੱਖਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪੱਖਾ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਪੱਖੇ ਤੇ ਵੱਜੂਗੀ। ਪੱਖਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਪੱਖੇ ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਤੇ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਪਲੈਂਕ। ਪਲੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਵ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਤਰੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 3 ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਲਕੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਬੀਟਾ। ਗਾਮਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗਾਮਾ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਆ ਬਸ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਆ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਫੋਟੋਨਸ। ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਫੋਟੋਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਕੇ ਗਾਮਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਫੋਟੋਨ ਹੀ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ।
ਫੋਟੋਨਸ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਦੇ ਪੈਕੇਟਸ ਨੂੰ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਟ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਜੇ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਗਾਮਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਭਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਵਰਗੀ ਸ਼ੀਟ ਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਾਮਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਇਹੀ ਨੇ। ਆ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਨੌਨ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਤੇ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਨੌਨ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ। ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਕਿਹੜੇ, ਬੀਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੇ ਗਾਮਾ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਫੋਟੋ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕਿਨ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਐਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਪਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੈਡ ਵਰਗਾ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੈਡ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਐਡੀ ਹੈਵੀ ਸ਼ੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਾਮਾ ਐਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੰਸਰਨਡ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਜਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਬਈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਨੌਨ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਨੌਨ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਕੀ ਆ ਤੇ ਨੌਨ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਕੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਵਾਕਈ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। 47 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਸੰਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਸਪੇਸ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸੂਗਾ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਭਾਰਤ ਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਸਾਇੰਸ 'ਚ। ਸਪੇਸ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਮੀ ਬਾਬਾ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1967 ਜਾਂ 68 'ਚ ਬੜੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਲੇਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਆਰੋਪ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1947 'ਚ ਇੱਕੋ ਦਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 45 'ਚ 45 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਸਾਇੰਸ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਿਫਰ, ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਿਸਰਚ, ਬੰਬੇ ਬੇਸਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਟਾਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੂ ਕੇ ਨਿਬੇੜਤਾ, ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਲਾਤੀ, ਹੋਮੀ ਭਾਭਾ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਇੰਸ ਐਡਾ ਕੁ ਤਗੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਆ PMO ਆ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਦੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੂਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਦੀ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਪੇਸ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੂਜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਨਰਜੀ, ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲਸ ਬਲਦੇ ਆ।
पर एक गल याद रखियो, भारत का एटॉमिक एनर्जी एडा सेंसिटिव इशू आ, इनू किसी होर मंत्रालय के अंदर नहीं रखिया, इनू सीधा प्रधानमंत्री ने अपने PMO के अंडर रखिया। PMO समझ के की हुंदा भला? प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ठीक है। सो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर डायरैक्टली डील करता डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने की, ते सारे कार्यकारी सरकारी फैसले उही करता है, सेफ्टी नाल कंसर्नड उही आ, ठीक है, उही सारे रूल्स बनाउंदा है। ते एक गल होर, ये गल बड़ी क्लीयर आ, हुण आ समझो, कहंदे इन्हां ने एक क्लीयर किया होया है कि हर मंथ ਜਿਹੜੇ भी बंदे एक रेडियो एक्टिव रेडिएशनस च इनवॉल्व ने, उन्हां दा शरीर वध तो वध 1 महीने च किन्ने मिलीसाइवर्ट्स MSV आ गया ना, कि MSV किन्नियां क रेडिएशनस उन्हां दी ह्यूमन बॉडी अपने अंदर अबजॉर्व कर सकती है, दैट इज़ 30। तो कोई कहे ये किवें कीतियां होईयां ने, इनू बिल्कुल सैट किया गया एटॉमिक एनर्जी रैगूलेटरी बोर्ड द्वारा। हुण अपने दिमाग 'च एक गल आऊगा कि वट इज़ एटॉमिक एनर्जी रैगूलेटरी बोर्ड। आ 2-3 गल्लां बहुत इंपॉर्टेंट ने। भारत का जिहड़ा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है किहड़ी मिनिस्ट्री के अंडर आ? सीधा PMO के अंडर। इस डिपार्टमेंट के अंडर एक बोर्ड काम करता है, उस बोर्ड का नाम की आ? एटॉमिक एनर्जी रैगूलेटरी बोर्ड। हुण मैनूं एक गल दसो, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर एक बोर्ड काम करता है, उस बोर्ड का काम आ कि भारत च सारे रूल एंड रैगूलेशनस बनाने एनर्जी एटॉमिक न्यूक्लीयर एनर्जी नाल रिलेटेड। हुण तुहानूं एक गल पता, जे ये डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के अंडर काम करता हो एटॉमिक एनर्जी के अंदर, उन्हों का जिहड़ा सैकटरी आ वो तो इन्हां दे गल च अंगूठा दे के अपने मुताबिक रूल बनवा ले, ठीक है, कि बई जे तू सख्त रूल बनाएगा तो भारत च एटॉमिक एनर्जी ते काम नहीं होना वधिया। पर भारत के प्रधानमंत्री ने यह साफ किया होया है कि ये जिहड़ा बोर्ड आ ना, एटॉमिक एनर्जी रैगूलेटरी बोर्ड, ये अपने आप च बिल्कुल इंडिपेंडेंट होऊगा। इनू डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के सैकटरियां तो जां अफसरां तो डरन की कोई लोड़ नहीं। ये जिहड़े रूल्स बनाऊगा ये इंटरनैशनल लैवल पर रिकोगनाइज्ड होणगे। जिवें इन्हां ने रूल बनाया है कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर जिन्ने भी भारत के न्यूक्लीयर प्लांट चल रहे हैं जां होर न्यूक्लीयर बॉम्ब बन रहे हैं जां न्यूक्लीयर रिसर्च हो रही है, किसी भी प्रकार की काम करते हुए लोगों के शरीर दे विच 30 मिलीसाइवर्ट्स तो वध रेडिएशनस नहीं जानियां चाहिए। आ गल सब तो वध इंपॉर्टेंट आ, बिकॉज ये किहदे अकॉर्डिंग आ? इंटरनैशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजी प्रोटैक्शन के अकॉर्डिंग। सो जे कोई कह दे कि एटॉमिक एनर्जी रैगूलेटरी बोर्ड ते डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कोई दबाव पा सकता है, तो बिल्कुल नहीं पा सकता। आ तुहाडे सामने ही आ कि एटॉमिक एनर्जी रैगूलेटरी बोर्ड एक आज़ाद संस्था है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन दी एक आम जिहड़ी कि भारत च सारे फैसले लागू करवाउंदी है, ठीक है। तो जिहड़े लोग एटॉमिक एनर्जी नाल संबंधित काम करते हैं उन्हां दे हक्कां दा राखी भी यही है, बिकॉज ये ना होवे ना कि उन्हां लोकां नूं कोई रेडिएशनस का शिकार हो जाण जां इस तरीके का। सो आपां नूं गल क्लीयर हो गई, ठीक है। हुण अगे आ गया अपने कोल कि रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जिहड़ा भी असीं सोच लिया। हुण तुसीं एक गल देखो, मोटे तौर पर तुहानूं पता लग गया कि रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हुंदा है, ठीक है। कित्थों होगा रेडियो एक्टिव पोल्यूशन? जां तां अल्फा पार्टिकल्स कितों एमिट होंदे होणगे ते जां किहड़े भला बीटा पार्टिकल्स ते जां किहड़े भला गामा पार्टिकल्स। कि रेडियो एक्टिव पोल्यूशन तो बिना होर भी कोई पोल्यूशन हैगा है? हाँ, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशनस का पोल्यूशन, ठीक है, जां एक्स-रेज का पोल्यूशन वो भी हैगा है। उन्होंने मैं कहूँगा ओवरऑल रेडिएशनस का पोल्यूशन, पर वो एडा खतरनाक नहीं गा। नाले उन्होंने लैके ना दुनिया वैसे ही बड़ी सचेत आ। तुहानूं पता आ साडी जिहड़ी ओजोन की परत सीगी उन्होंने असीं सैटल कर रहे हैं हुण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग। जे तुसीं मेरे इन्वायरमेंट के लैक्चर शुरू वाले नहीं सुने तो तुहाडी गलती है। तो मैं दस्सिया होया है कि आ जिहड़ियां अपणियां UV रेज वगैरह है इन्हां दी लीकेज हो रही सी ओजोन की परत के थ्रू, उन्होंने असीं सैटल डाउन कर लिया। वो मसले आपां डिस्कस करे हुए आ। उहदे वास्ते मैं तुहानूं दो चीज़ां पढ़ाईआं सी, एक वीना प्रोटोकॉल पढ़ाया सी, सॉरी वीना कन्वेंशन, तो दूजे की पढ़ाया सीगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एक 86 वाले तो एक 88 वाला। ये थॉरोली आप पढ़ चुके हैं। आप अपने मसले पर वापस आ जाइए कि रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के किहड़े-किहड़े मेन स्रोत ने, ठीक है। 2 तरीके के स्रोत ने। वैसे मैं एक गल होर दसदा तुहानूं, जे तुहाडे चों किसी नूं ये डर लगदा ना कि रेडियो एक्टिव पोल्यूशन वास्ते सिर्फ एंथ्रोपोजैनिक एक्टिविटीज़ ही रिस्पॉन्सिबल ने, समझते हो की हुंदी है एंथ्रोपोजैनिक एक्टिविटीज़, मनुखी कार्रवाइयां,
ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਆ। ਸੋ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਐਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਾਸਮਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਸਾਡੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀਟ ਐਂਡ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਊਂਡ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਂਡ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸ। ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ? ਯੂਨੀਵਰਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 14 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 13-14 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਈ ਗ੍ਰਹਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧਰਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸੀ, ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ 13-14 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਸਮਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਭਲਾ? ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੋਰਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਜੇ ਧਰਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 3.9 ਬਿਲੀਅਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਆ, ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਣਿਆ 13 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 14 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਸਮਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸ 'ਚ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਸਮਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਅਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਅਮਿਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਸਮਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਕਿਉਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਸਟ ਉਹਦੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਟੈਰੈਸਟਰੀਅਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ। ਟੈਰੈਸਟਰੀਅਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਐਂਥਰੋਪੋਜੈਨਿਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਥੋਰੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸੋਰਸ ਹੋਣਗੇ? ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੈ ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਥੋਰੀਅਮ 'ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਯੂਪੀਟੀਅਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। 3 ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਇੱਕ ਪਲੂਟੋਨੀਅਮ ਤੇ ਇੱਕ ਥੋਰੀਅਮ। ਆ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੂਟੋਨੀਅਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਚੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਭਲਾ? ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੇ ਥੋਰੀਅਮ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਥੋਰੀਅਮ ਸਾਡੇ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗਾਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਬਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਐਮਿਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਨਹੇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਥਰੂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਰੈਸਟਰੀਅਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਾਸਮਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਓਵਰਆਲ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ 'ਚੋਂ 70-75% ਨੈਚੁਰਲ ਹੀ ਨੇ, 25% ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰਸ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਓਵਰਆਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਰੋਲ 75% ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘੱਟ ਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਾਂ 2010 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਡੈਕੇਡ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕਰੇਜ਼ ਸੀਗਾ ਨਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਲੀਕੇਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ 'ਚ। ਯੂਕਰੇਨ ਉਦੋਂ USSR ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਰਬੋਨੇਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕੂਸੀਮਾ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲੀਕੇਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਆ ਕੁੱਡਮਕੁਲਮ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 7-8 ਮੀਟਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਕਸ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਓਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪੂਰੀ ਮੈਰਾਈਨ ਲਾਈਫ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫਿਸ਼ਰਮੈਨਸ, ਲੋਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2-3 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਲਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇਖ ਲਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਰ ਗਏ ਕਿ 2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ 6 ਅਗਸਤ ਤੇ 9 ਅਗਸਤ 1945, 6th of ਅਗਸਤ 9th of ਅਗਸਤ 1945, ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ 2 ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ 2 ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਟੋਮਿਕ ਬੰਬ ਸੀ। ਇੱਕ 6 ਅਗਸਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਲਿਟਲ ਬॉय, ਤੇ 9 ਅਗਸਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਫੈਟ ਮੈਨ। ਸੋ ਇਹ 2 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ 2 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਡਰ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਨ ਮੇਡ ਸੋਰਸਿਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰੋਤ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2 ਖਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਚਰਬੋਨੇਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਲੀਕੇਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ 1986, ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੋਵੀਅਤ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ। ਸੋਵੀਅਤ ਮਤਲਬ USSR, ਤੇ USSR ਮਤਲਬ ਰਸ਼ੀਆ ਪਲੱਸ 14 ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਉਹ ਵਾਲੀ ਲੀਕੇਜ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੱਕ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ 3 ਮਾਈਲ ਆਈਲੈਂਡ, ਫੂਕੂਸੀਮਾ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਲੀਕੇਜ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਲੀਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਬਚ ਗਈ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਕੁੱਡਮਕੁਲਮ ਲੀਕੇਜ। ਸੋ ਇਹ 2 ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੋਰ ਵੇਸਟੇਜ ਆ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੇਸਟ ਹੈਂਡਲਿੰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੇਸਟ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੇਸਟ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਹਾਂ ਤੇ 2022-23 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ 1980s 70s ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਸੋਰਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਥੋਰੀਅਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਲੂਟੋਨੀਅਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਸਟ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡੰਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੇਸਟ ਅਸੀਂ 1970 80 85 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, 1970s 80s 'ਚ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਐਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਪੈਕਿੰਗ ਨਾਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਡੰਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 80 85 ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟੀ ਗਈ, ਚਲੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਐਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵੇਸਟ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਕਿੰਗ ਤੇ ਡੰਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਅਗਲਾ ਕਾਰਨ ਆ ਜੋ ਆ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਟਾਕਹੋਮ ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ SIPRI, SIPRI, ਠੀਕ ਆ, SIPRI। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ 'ਚ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ SIPRI ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ 2022 ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਨੇ।
ਸਿਪਰੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਸਟਾਕਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਸਿਪਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਿਓ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਿਪਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਮੇਨਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 1945 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਤੱਕ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ USA ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ USSR ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ USA ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਸੀ 1945 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਥਰਡ ਵਰਲਡ। ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਜ਼ ਦ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕੀ ਭਲਾ, ਥਰਡ ਵਰਲਡ। ਇੰਡੀਆ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਧਰਤੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਧਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਫਸਟ ਵਰਲਡ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ 1950 'ਚ ਹਜੇ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੱਖਣ ਸਹਿਯੋਗ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਊਥ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਆ ਉੱਪਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਰਖਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਉੱਪਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤੇ ਥੱਲੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਏ, ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈਗਾ ਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਡਿਵਾਈਡ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਡਿਵਾਈਡ। ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕਿ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਡਿਵਾਈਡ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਰਥ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਰਥ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਡਿਵਾਈਡ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸਾਊਥ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਊਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਇਕੁਅਲੀ ਆ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਰਥ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਾਊਥ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 1945 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਤੱਕ ਬੰਬ ਬਣਾਏ ਆ 85% ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਦੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ, USA ਤੇ ਸਾਊਥ ਨੇ। ਆ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ UK, ਫਰਾਂਸ, ਚਾਈਨਾ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਰਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ। ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਸਾਊਥ 'ਚ। ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਨਾਰਦਰਨ ਵਰਲਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰੀ ਧੁਰਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਇਹ ਸਗੋਂ ਥੱਲੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਮਾਈਨਿੰਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਪਲੂਟੋਨੀਅਮ, ਥੋਰੀਅਮ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰਸ 'ਚ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਇੰਸ ਟੈਕ 'ਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੇਸ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ, ਸਪੇਸ ਸਾਇੰਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਫੈਂਸ ਬਾਰੇ ਸਾਇੰਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਇੰਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਆਹ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਐਟਮ ਕੀ ਆ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੂਲੈਂਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਆ ਕਿ ਸਪੇਸ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਅੱਡ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੋਰਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਕੀ ਆਮ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਆ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਆ, ਠੀਕ ਆ।
ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਖੁਦ ਕਾਰਸੀਨੋਜਨਸ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਸੀਨੋਜਨਸ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਨੇ ਬਣਦੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲਸ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਗਰੋਥ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ, ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸੈਲਸ ਦੀ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੋਥ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਊਮਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਟਿਊਮਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕੇਟ ਰਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਨਿਨ ਟਿਊਮਰ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਟਿਊਮਰ ਜਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਪਲੇਸ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਰਗਨਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਬਸਟੈਕਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਟਿਊਮਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖਿਸਕ ਜੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਲੀਗਨੈਂਟ ਟਿਊਮਰ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਟਿਊਮਰ। ਉਹੀ ਟਿਊਮਰ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਕੈਂਸਰ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲਸ ਦੀ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੋਥ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਕੈਂਸਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਆ। ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਜੇ ਜੜੋਂ ਸਾੜਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹੈਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬੰਡਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ? ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਿਕਸਚਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕੀ ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਆ, ਬੜਾ ਕੀਮੋ। ਠੀਕ ਆ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਥੈਰੇਪੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ UK ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਖੈਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਅਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਐਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬੀਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਐਮਿਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੀਟਸ ਕਵਰ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਚਾਰਬੋਨਿਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ, 3 ਮਾਈਲ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਕੁੱਡਮਕੋਲਮ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਫੈਕਟ ਲਿਖੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਰਬੜ ਦੀ ਟੂਬ ਵਾਂਗ ਖਿੱਚੇ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਬਸ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ DNA ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਆ, ਡਬਲ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਆ, ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਆਰਗਨਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਆਰਗਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨੇ? ਟਿਸ਼ੂਜ਼, ਤੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨੇ? ਸੈੱਲ। ਉਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ DNA ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਉਹੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹੀ ਡਿਸਟਰਪਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਗਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਰਗਨ 'ਚ ਸੈਲਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਰਗਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਰੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈਲਸ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ DNA ਦੀ ਹੀ ਰਪਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸੈੱਲ ਗਰੋ ਕਰੂਗੀ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੈੱਲ ਵਰਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ DNA ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਅਗਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਕਿਊਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸਿੰਡਰਮ। ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਅਕਿਊਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸਿੰਡਰਮ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਪਲੇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਿਊਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਲੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰੀਕਲੇਜ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ, ਜਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਫਟ ਜੇ, ਠੀਕ ਆ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ ਆ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਸੈਕਿੰਡਸ ਜਾਂ ਵਿਦਿਨ ਮਿੰਟਸ ਜਾਂ ਵਿਦਿਨ ਆਵਰਸ, ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਕਿਊਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸਿੰਡਰਮ। ਐਕਿਊਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸਿੰਡਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦਾ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਨ ਆਵਰਸ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ? ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡੈਥ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸੋਇਲ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਇਲ ਦੇ ਤੱਤ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸੈੱਲ ਡੈਥ। ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ DNA ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਡਿਸਰਪਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਆਲਮੋਸਟ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨਸ, ਈਵਨ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਤੱਕ ਵੀ, ਜਲਾਇਆ ਵੀ, ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਸਕਿਨ ਜਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਲਣ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਕਿਨ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਆ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਾਈਨ ਪਲਾਂਟਸ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਇੰਪੈਕਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਇੰਪੈਕਟ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਲਾਂਟਸ ਇਹਦੇ ਇੰਪੈਕਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਮੈਟਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਚ ਸੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਲਸ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪੈਕਟ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਰਬੀਵੋਰਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਈਆਂ? ਇੱਕ ਹਰਬੀਵੋਰਸ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਖਾਊਗਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਫੂਡ ਚੇਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਇੰਪੈਕਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਰੀਨ ਲਾਈਫ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੇਬਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੇਬਲਿੰਗ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਨੇਵਾਹ ਤਾਂ ਥਰੋ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੇਬਲਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ ਉਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਐਮਿਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੇਬਲਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਆਲਦੋ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 2 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੋਖਰਨ 1 ਇੱਕ ਪੋਖਰਨ 2। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ 1974 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, 1974 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਬੁੱਧਾ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਬੁੱਧਾ। ਉਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਚਲਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਯਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਚਲਾਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ, ਬਸ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਆ 11 ਮਈ 1997 ਨੂੰ, ਉਸੇ ਹੀ ਪੋਖਰਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ 1974 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਬੁੱਧਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਵੈਪਨ ਚਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਚਲਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਬੁੱਧਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ। ਫੈਕਚੁਅਲ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ PPSC ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਫੈਕਟਸ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੋਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਸੈਂਡ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਹੀਬਿਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 1-2 ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਨੇ, ਵਟ ਇਜ਼ PTBT, ਵਟ ਇਜ਼ NPT, ਵਟ ਇਜ਼ CTBT। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਅੱਡ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਅੱਡ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਨੇਵਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਵਟ ਇਜ਼ ਜਨੇਵਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੇਬਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।